Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya gulam sami'na tabi'na sabaqallahu barakallahu fi asma Muhammad Zain Hasan bin Abdul Latif barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak laki-laki kami akan semoga Allah ambil berkahi nama Muhammad Zain Hasan bin Abdul Latif. Semoga anak-anak yang saleh dan bakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua berguna bagi nusa dan bangsa. Di sini surat Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bawah begini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubil wahid, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil ma'in ala yaumiddin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نزل في قوم الغرير وصف المحمدية عقودا توسلت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مستورا وفي به
محمودا وأن يكتب أملي في الأمل المقبولة وتوجهي في توجهات وهارسة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمر فتعود زغفرا ولا بني جادي تحط لخلق أجساد الغرب يذكر ظاهرا نتوجه إليك يسرة الوسائل إليك سيد المرسلين حبيب صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك القرية الكاملة مستودع أمانة وحافظ سر وعامل غاية دعوتك الشاملة أنت أكبر المحبوب لك والمخصوص بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب والمزهار قاسم ذلك بإيمانك وسابق يسدك لأهل سيد القومين أسرة الصقائل على المحبوب الخليص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك وبه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هاج النبي الكريم ونتوسل إليك بسرة المقام العظيم أن تلاحظنا في عقبتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقربنا بجميع آياتك وحاسن وقايتك وأن تبلغنا من صرف القلوب إليك وإلى جهدك غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تهربنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة جهدك من الهادرين وفي طريقك بين السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا نأمن برحمتك مصائب فلا تحرمنا وأجرنا جنة هي وسيلتنا إليك فلا تهلكنا آمنا بك برسولك ومن جاء به من الدين فتوجهنا به إليك مستسرعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسيء بما سعى والمعامل بما أمر وأن تجعلنا لمن نصر جهدك ووزره وولى وزاره وهم ببركته وصاب بجهته أولادنا وولدنا وعلى كبرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية بإقامتك الأكثر منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بجاهها معمورا مانا وسورا واقصف اللهم كربة المكروبين وإلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض المطعم والظالمين وابسط الأجلاد والحق بجميعنا والأقطار وأيدهم بأيد من عندك ونصر على والدنا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الاستغاث من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاستغاث من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاستغاث من جميع البلايا وفي الجنة من ذنوب والخطايا وأجرنا في الأمان بطاعتك وصدق في مدك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على جهدك المحبوب يا سيد الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين أما بعد. المكرم محترم مرحبا
para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada keluarga besar Majelis Ta'lim Quthatus Shalihin, yaitu Bapak Haji Bustani sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan yang insyaallah kita baca kitab Hikam Malayu. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Halaman 57. Aqabadaka kaila yubkika ma'al basti wa basataka kaila yatrukuka ma'al qabdi wa akhrajaka minhumma hatta la takunu li shay'in dunahu. Maka kota-koti akan dikau supaya tiada dikakalkannya akan dikau serta sukacita. Jadilah engkau durhaka dan disukakan akan dikau supaya tiada ditinggalkannya akan dikau serta duka cita. Jadilah engkau dalam picik dan telah keluar engkau dari keduanya dengan fana dalamnya hingga tiada engkau bagi sesuatu yang lain daripadanya. Maknanya di dalam kehidupan orang mukmin, pembicaraannya Allah Ta'ala nak memelihara kita dan mendidik kita. Si kita orang mukmin ini hanya disuruh ridha, artinya menerima didikan Allah dan tata cara dalam Allah, agar supaya kita jangan seperti menjadi hamba yang tidak punya Tuhan. Maka Allah Ta'ala di dalam hidupnya kadang-kadang kita bisa di dalam ahwal makna qabad. Qabad itu bahasa Arab, bahasa kita, satu pengalaman hidup di dalamnya sedih, di dalamnya susah. Sebenarnya itu didikan Allah. Orang mukmin di waktu diberi Allah Ta'ala sedih, susah, disuruh sabar, dan ia meyakini Allah kuasa menghilangkan sedih dan susah itu. Allah kuasa memberi, Allah kuasa juga mengambil. Nah, itu kepada orang mukmin. Tujuan Allah berubah-ubah perjalanan hidup orang mukmin agar supaya jangan tertahan di dalam satu makna hidup. Biasanya apabila orang itu diberi oleh Allah atau dikarenakan oleh Allah susah, dikarenakan sedih, duka cita, itu biasanya rata-rata selamanya orang mukmin ya rata-rata lebih banyak mengingat Allah.
Artinya biasanya manusia yang mukmin itu apabila Allah Ta'ala beri di dalam perjalanan hidupnya itu sesuatu yang kada diinginnya, itu biasanya rata-rata orang tuh sering menyebut Allah, banyak ingat dia, banyak beribadah, karena ia meyakini di dalam susahnya itu seolah-olah Allah itu menyuruh mendekat. Rata-rata manusia itu apabila diberi kelapangan hidup itu rata-rata lupa. Tetapi Allah tidak sama mendidik kita, dan Allah lebih mengetahui hal ehwal kita. Kadang orang itu dididik dengan susah duluan, setelah itu diberi senang. Kadang orang itu dididik dengan senang duluan, setelah itu diberi susah. Senang dan susahnya perjalanan hidup itu bukan tujuan kita. Hikmahnya agar supaya jangan tertahan. Jangan tertahan dengan kesusahan hidup, jangan tertahan dengan kesenangan hidup. Karena kita meyakini kembali agar supaya makhluk termasuk kita ada memberi bekas. Artinya apa aja seluruh alam semestanya ada memberi bekas di dalam martabat peradaban kita, yaitu etikat kepada Allah. Jangan seseorang itu berubah keyakinan, berubah keimanan, berubah pandangan kepada Allah di waktu dirubah Allah kehidupan. Di waktu susah mengeluh, di waktu senang berpoya-poya. Ini dinamai seseorang yang diuji oleh Allah dengan makna perjalanan hidup tertahan. Mata boleh menangis, lidah boleh mengata sakit, tapi hati kada boleh menantang atau seolah-olah Allah kada adil, itu kada boleh. Kita sering sudah hadisnya itu dengan hadis qudsi yang sangat masyhur. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat kada syukur, Allah akan bala kada sabar. Ujar Allah Ta'ala, cari Tuhan selain aku. Itu masyhur sudah. Maknanya bahwa kehidupan ini hanya sekadar memindah dari satu perkara kepada satu berikutnya agar supaya pandangan hati jangan kita tertahan. Seseorang kadang tertahan di dalam kesusahan, kadang tertahan di dalam kesenangan. Lalu dirubah-rubah Allah. Alam ini aja berubah-rubahnya. Kadang alam ini hujan, kadang panas, kadang siang, kadang malam. Dalam kita berusaha, kadang berhasil, kadang rugi. Itu tujuannya agar supaya meyakini bahwa makhluk kada memberi bekas. Yang memberi hanya satu tunggal, Allah. Itu aja tujuan Allah Ta'ala. Karena kita sudah meyakini bahwa kada ada yang lain, lalu mendekat kepada Allah, lalu sayangnya awan Allah Ta'ala isinya ada makna
lalu mengingat apa juga di waktu susah ya kesusah lah, di waktu senang ya senang. Lebih baik bawa mengingat Allah. Ada bisa baca Quran, bawa baca Quran. Ada bisa baca salawat, baca salawat. Seluruhnya itu silih berganti. Kita di waktu susah lah mengeluh, apa ya tetap susah juga. Kita di waktu senang seolah kesenangannya iya sudah, tapi seluruhnya berlalu. Kesusahan berlalu dengan ada akhir kehidupan. Kesenangan berlalu dengan ada kata akhir kehidupan. Kalau di dalam martabat kita orang awam mungkin kita kecil ujiannya. Martabat di atas orang kita lebih berat. Syadul bala alal anbiya tsummal amsal wal amsal. Bersangatan ujian Allah artinya susah dah. Pada para anbiya kemudian orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Seumpama perjalanan mereka itu lebih berat dibanding kita. Cuma kita ini kadang-kadang hanya melihat yang susahnya tapi tidak melihat yang lebihnya. Di waktu susah kadang melihat Allah memberi lebih. Di waktu lebih tidak mengingatkan kepada kita di waktu susah. Seluruhnya tidak ada lain agar supaya hati itu terus menerus lapang. Kelapangan itulah yang dididik di dalam agama. Orang membaca Quran supaya lapang hati, orang berzikir supaya lapang hati, orang menuntut ilmu supaya lapang hati, berusaha supaya lapang hati. Kita baik akhlak, baik di dalam makna menjalani hidupnya kepada sesama manusia supaya hati lapang. Dan hidupnya ini isinya yang makna di dunia susah, yang makna di akhirat lapang. Kesusahan dunia ini hanya sekadar seperti percontohan ujian kita untuk akhir perjalanan. Jangan sampai dibawa kesusahan ini, harus dibawa dengan makna lapang. Kadang-kadang orang itu lapang hati dan seterusnya kalau kada besi ilmu. Kadang-kadang ilmu itu menjadi kebahagiaan kalau kada besi amalnya ya ibadah. Dibawa beribadah, dibawa menuntut ilmu. Jangan alang-alang hidup ni menuntut ilmu. Tuntutlah nang fardu ain, akih, dan hal ihwal yang terhubung kepada ibadah. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, pakih nang menyusun. Pelajari di dalam cara membacanya, pelajari di dalam cara berbuatnya, pelajari di dalam cara ingatan hati. Karena seluruh isi ibadah ada kalanya ingatan hati, ada kalanya bacaan lidah, ada kalanya perbuatan anggota. Ibadah apa aja sama. Salat seperti itu juga, puasa seperti itu juga, zakat seperti itu juga, haji seperti itu juga, sama. Karena seluruhnya urusan sunnahnya dibaca dengan lidah, urusan wajibnya diniatakan dengan hati, urusan jahilnya diperbuat dengan anggota. Sama kayak itu semua. Isi seluruhnya kita mengerja perintah Allah. Karena mengerja perintah Allah memandang di waktu mengerja Allah yang memberi anugerah lalu lapang. Senangnya beribadah itu berasa nyaman. Lebih daripada makna dunia ini.
Karena sudah tahu dunia ini isinya menyusahkan di dalam makna kita hidup. Pasangan apa aja di dunia ini terakhirnya susah. Tadi pada Allah Ta'ala misalnya pangkat. Pangkatnya itu awalnya nyaman bang, tapi begitu kita mau urusnya susahnya. Pak lurah bari jadi lurah kada tapi kawak guri. HP kada boleh mati. Ada orang kebakaran telepon orang Pak lurah, ada orang berkelahi telepon Pak lurah, ada kemalingan telepon Pak lurah. Artinya kan jabatan seperti indahnya ini. Begitu dijalani sebenarnya susah. Hanya kada semudah itu. Hanya di dunia kadang. Tetapi selama orang mukmin kan kita dalam hidupnya ini, dunia ini ada makna keamanan. Allah memberi kita ada raja untuk keamanan kita beribadah. Masuklah di dalam makna unsur raja itu petugasnya jaga ibadah kita pemerintahan. Masuklah di dalamnya ada RT, ada hadisnya, lurahnya. Itu apabila petugasnya itu ikhlas bujur-bujur ibadah. Karena untuk umat Rasulullah jadi keamanan dia. Allah memberi hidupnya ada maknanya ulama, guru-guru tugasnya untuk mengajar. Ada keamanan guru ada masing-masing. Kemudian kita di dalam hidup ada keluarga ada orang tua, ada kaya, ada ibu, ada nenek dan seterusnya. Itu tugas untuk kehidupan, cara berusaha, cara kita berumah tangga dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala mau untuk kita. Kemudian disempurnakan fasilitas. Adanya kita di dalam hidup ini untuk berbelanja duitnya. Adanya di dalam hidup ini untuk kita bekerja. Kalau ada bumi, kemudian ada bisa berkebun, ada bisa bertani. Kemudian bumi ini kalau ada baik bisa menjadi perikanan, peternakan. Artinya seluruh yang ada di dalam alam dunia ini dia dicipta oleh Allah untuk kita menjalani kendaraan menuju akhirat. Di dalamnya ada ibadah. Ibadahnya itu melapangkan jiwa. Dunianya ini kendaraannya. Setiap kita berjalan pasti ada makna susah dan capek. Tapi itu harus dihadapi, bukan kita seperti mundur. Itulah pada selesaikan pakai itu akan memberi ketentraman di dalam hidup. Yang pertama tauhid. Tauhid meyakini bahwa makhluk seluruhnya dicipta oleh Allah dan ada keluar daripada kekuasaan Allah dan takdirnya. Iradat kudrat Allah Ta'ala ada dan keluarnya. Karena itu bertakluk kepada makhluk, takluk taksir. Tidak ada seseorang di dalam hidup ini bisa hidup kalau ada kudrat iradat Allah. Berjalanlah hidupnya ini dari satu titik kepada berikutnya dan berikutnya dengan kekuasaan Allah. Manusia itu dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Itu kekuasaan Allah. Si orang tuanya beri makan aja, ada bisa menggenalkan. Tapi tumbuhlah manusia itu dengan kehendak Allah. Tadinya percontohan itulah hidup. Hidupnya adalah percontohan seperti tangga. Kalau seorang mau naik pasti mulai dari bawah. Kalau seorang mau turun pasti mulai dari atas, turun ke bawah. Kalau naik dari bawah ke atas. Tangga ini perjalanan hidup. Selama di dalamnya ada kandungan hikmah yang bermanfaat, baik naik ataupun turun, tidak ada masalah. Karena ia hidup. Hanya ketauhidan tunggal la ilaha illallah ini dipelajari dengan baik. Kandungannya dan tiada yang mewujud kecuali Allah. Tiada yang hidup menghidupkan kecuali Allah. Tiada yang mencipta dan berbuat kecuali Allah. Nah ini ditanam di dalam 3 kali setelah salat la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha, ditanam 5 kali, 1 hari 1 malam, dijadikan murakabah dan musyahadah. Artinya mengingati kita bahwa kita ini punya Tuhan, bukan semata kita saja, tapi adanya Allah. Dan yang memberi bekas, yang berkuasa dan seterusnya hanya satu Allah. Seluruhnya makhluk di bawah kekuasaannya. Yang terakhirnya ilmu, dipelajari tasawuf. Tasawuf itu bukan mempelajari kita jadi Tuhan. Tasawuf itu mempelajari tentang diri kita, siapa kita, siapa yang mencipta. Di dalam diri kita ini ada apa? Ada wujud hati. Hati itu berarti apa? Apa yang hati dekat dengan Allah? Apa yang hati jauh dari Allah? Di dalam diri kita ini ada namanya roh. Apa yang disebut rohun taibah, atau yang disebut rohun habisah. Roh yang baik, roh yang kada baik. Di dalam diri kita ini ada sir, rahasia Allah. Mana rahasia Allahnya? Di mana letaknya? Itu dinamai mengenal diri, yang akhirnya mengenal Allah. Akhirnya kita punya di dalam makna kehidupan ini peradaban. Tasawuf adalah peradaban. Jikalau tidak ada peradaban, tidak ada ilmu. Jikalau tidak ada peradaban, tidak ada kemuliaan dan kehormatan. Karena ada unsur peradaban. Peradaban itu tasawuf ampunnya. Menyusunlah tasawuf itu. Sehingga di situ ada makna hati kita. Mahmudah, ya punya sifat terpuji. Mazmumah, ya punya sifat tercela. Itu dipelajari bagaimana. Dan dia melakukan satu persatu. Kita diberi Allah umur, diberi Allah akal, diberi Allah ada kemampuan otak mencerna. Ini disebut namanya 3 ilmu ini mudah seseorang menjalani di dalam perjalanan hidup, dan perjalanan hidup tidak satu. Ia akan berubah dan berubah dan berubah. Akhirnya apabila di dalam keadaan lapang dan tenang, maka akhir orang itu pasti bisa ia mengatakan la ilaha illallah. Roh keluar dengan kalimat itu, masuk dalam makna orang yang diridai Allah. Radhiyallahu anhu wa radhan. Dari kalimat khasyia rabbah. Allah ridha kepada orang itu, mereka pun ridha kepada Allah. Amalannya khasyia rabbah, orangnya takut kepada Allah. Takut ini isi di dalamnya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam satu ibadah isinya ilmunya 4. Baik orang berwudu, baik orang mandi, baik seterusnya. Selama di dalam ibadah, begitu kita turun kepada martabat ada, isinya syariat. Apakah bertentangan dengan syariat atau tidak? Di dalam kehidupan adat kita, adat sehari-hari, ada orang garing, itu sebabnya karena orang halus, maka harus menaruh di pohon itu anak kambing, potong kambingnya. Nah ini adat namanya, tak diperiksalah tantangan dengan syariat kadakah keadat. Nah ini apabila bertentangan dengan syariat, kita orang muslim merubah. Lebih baik kita baca dua salamat kada sehari hendak ke pohon, jadi salamat makan nih. Itu makna adatnya itu dirubah kepada makna jadi doa. Karena unsurnya semuanya ada yang untuk menghilangkan kesialan, ada untuk menghilangkan penyakit, ada yang untuk menghilangkan dalam supaya keluarga sakinah muaddah antara pak sebabnya ini itu dirubah kalau ia bertentangan dengan makna syariat. Itu adatnya itu kehidupan kita sehari-hari. Orang Indonesia adatnya apabila dia zaman dulu rata-rata zaman dulu orang kita biahirang nang babulur masjid apa itu jarang piah putih kecuali orang haji.
ya hilangnya karena hujan bisa berubah seperti warna bahari. Ya hilang tuh ada anti air, ada nak ada anti air, bisa berubah kayak kuning-kuning. Ya orang bahari itu pakai apakah itu adat, lalu adat dibolehkan dirubah. Ada orang biar ikat biar jangan, ada orang biar kain, karena dia pada adat dan tidak bertentangan dengan agama, ya tidak ada masalah. Artinya tidak ada, selama di dalamnya agama membenarkan. Ya boleh aja orang mau biar haji boleh aja, walaupun gak ada haji. Nang kada boleh itu maka aku haji kan itu kada boleh. Mau biar terserah biar. Ya itu makna di dalam kita, makna sunnah dari sunnah Rasulullah di waktu beribadah, makna surban bersurban. Seorang salat 2 rakaat, orang ini bersurban, dia lebih abdal daripada orang pada bersurban 70 wilayah rakaatnya. Lalu ada makna surban itu, ada surban imamah seperti lilin di kepala. Lilin di kepala persyaratannya bagi orang itu umrah. Kemudian ada makna surban itu penutup kepala, kopiah gitu. Tutup kepala ya sudah. Nah itu masuk di dalam makna syariat ngarannya. Jadi ini itu yang dipahami. Lalu baca kitab ya Nahdlatul Talibin, kita akan biasa ya orang pengantin bahambur baris kuning sahabat ya bahambur. Di situ selama jangan terlalu banyak berulah aja sakakadar aja. Apabila ini jangan dimasak beresnya kanyang parut ya. Baca di Nahdlatul Talibin ada itu, selama dia tidak makna membuang-buang apa juga dibuang-buang, lebih baik dimasak. Orang bahari saganggamnya mau dibubur sepanci. Artinya sekadar aja kita, sekadar itu hanya adat adat di dalam makna kerajaan kita bahari. Pengantinan bahambus orang apa itu. Tetapi selama di dalamnya kada masuk kepada hukum itu, kada ada masalah. Artinya hukum mubajir itu tidak ada masalah. Nah ini yang dimaksud, dan kita harus memahami, kita sedikit adat sangat bagus apabila di dalamnya beserta makna syariat. Kalau bagus nanti Pak beras kuningnya campur bumbun, campur duit nang diambil udah. Artinya bumbun nang diambil, makan di situ apa aja. Kalau ada hukum syirik ada apa, itu sangat bermanfaat. Nanti orang dahulu bisa dicampur dengan ya harum-harum. Lain nang orang rata-rata apabila pada manjin beras kuning tuh, dia manggil jinnya tuh beras kuning. Nah itu harus pahamlah bahasa kita tentang permasalahan, walaupun ia pada adat, tapi ingat jangan sampai bertentangan dengan syariat. Nah, nang di dalam makna kita pelajaran pada hari ini, hidup tidak satu, tapi hidup akan berubah. Sebagaimana susah kayak apa aja, orang tak bisa senang kayak apa aja, orang tak bisa susah. Nah, menghadapinya di waktu senang kita tetap berisi Tuhan, di waktu susah tetap berisi Tuhan. Di waktu senang boleh ketawa tetap berisi Tuhan, di waktu susah boleh menangis tapi berisi Tuhan. Nang kada boleh tuh di waktu senang tertawa tapi kada berisi Tuhan, kada syukur ngaran. Di waktu sedih menangis tapi kada bisa mengaluh ngarannya menantang Allah. Nah ini nak kada boleh. Di waktu diberi Allah nikmat tetap jangan berubah daripada makna kita di dalam hidup ini. Kenikmatan yang kita pakai dan seterusnya. Nah, ini hanya jalan untuk menuju negeri akhirat. Kemudian di waktu kita susah,
Jangan lupa juga kesusahan dan seterusnya. Ini satu bagian kecil daripada seolah-olah Allah mendidik, menguji kita agar supaya kita jangan tertahan di dalam makna hidup. Berubahnya sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak makna seperti seolah dipegang. Dia seolah-olahnya kayak Tuhan lain. Sesuatu tidak Tuhan. Sesuatu adalah dicipta oleh Tuhan. Nah, nang mencipta ini nang dipegang. Peganglah la ilaha illallah. Berjalanlah hidup dengan la ilaha illallah. Akhirlah hidup dengan la ilaha illallah. Hati apabila sudah mengerti jangan tapi lagi. Lain di waktu senang banyak mengingat Allah hati. Di waktu susah pun banyak mengingat Allah. Ya dia kan sebaik-baiknya perjalanan hidup senang dan susah itu hanya sekadar sepertinya percontohannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu melebihi daripada orang lain di dalam susahnya. Beliau sangat makna juhud ke dunia untuk mendidik kita. Padahal seluruh alam semesta dan perbandarannya bertawar kepada Rasulullah. Amas nang di bumi ini bertawar jahir ke bumi. Gunung nang mengalili Madinah bertawar, gunung itu berubah menjadi emas. Banyak emas itu hanya satu makna daripada apabila ia bisa berubah gunung batu ya berubah jadi emas jadi. Tapi dengan kekuasaan Allah dia meminta kepada Allah berubah. Di situ jadi orang dahulu kadang emas itu ada di batu. Di labur orang batu tuh hancur-hancur bisa ada emas. Rata-rata asalnya kan orang mencari dahulunya di bawah bumi. Nah ini maksudnya hidup adalah percontohan. Percontohan ini tidak akan dipaham kalau kita tidak bisa mempaham yang awal mencipta dan menyediakannya. Seluruhnya ada mengandung kata hikmah. Arti hikmah itu manfaat kepada kita yang akhirnya Allah Ta'ala meridai kita. Kehabisannya itu. Jadi itu yang dicari. Ini aja sekadar kita meneruskan membaca pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensihatkan badan kita, menanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratul Fatihah.